بھول جاؤ. جب وہ کہتا ہے فجر کی نماز پڑھنے آؤ تو کون خدا, کس کی نماز؟ انار تو انگریز بھی کھاتے ہیں. انگریز نے انار پہ ریسرچ کر کے چاند پہ پہنچ گیا, جوس کے ڈبے بنا دیے, اور یہ مولوی ہمیں کس میں لگا رہے ہیں؟ فجر پڑھو, پھر ظہر پڑھو, پھر عصر پڑھو, پھر مغرب پڑھو, پھر عشاء پڑھو, اور پھر وتر بھی پڑھو, اور رمضان میں تراویح بھی پڑھو. کس چکر میں ڈالا ہوا ہے انگریز. آج نا یہ انگریز کا بت, میں ہر بیان میں انگریز کو کیوں رگڑتا ہوں, آج پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں ہو رہی ہے. آج ایک ایسے بت کی عبادت ہو رہی ہے جس کو مغربی دنیا کہا جاتا ہے. ان کی سائنسی ترقی سے اتنا متاثر ہو گئے کہ جو چیز ان کے پاس نہیں ہے, جسے تہذیب کہا جاتا ہے, وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دیے. جو چیز ان کے پاس نہیں ہے, جنہیں خدائی تعلیمات کہا جاتا ہے, وہ بھی ہم ان سے لینا شروع کر دی ہم لوگوں نے. اس لیے جتنی جس کی حیثیت ہو اتنی حیثیت دو. تو اللہ کہتے ہیں اس انار کو تم نے 20 طریقے سے دیکھا ہے, اب ذرا میری جو آنکھیں میں تمہیں دے رہا ہوں اس طریقے سے دیکھو. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, اس کے پکنے کے عمل کو اور پھل دینے کے عمل کو ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو, تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ لا آف چانس کے تحت ایسا درخت پیدا نہیں ہو سکتا. اتنا پہلے پھول پیدا ہوتے ہیں, اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں, تو نر مادہ پھولوں کا ملاپ. مکھیوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے جو قدرت کام لے رہی ہے وہ اصل میں انسان کو انار کھلانے کے لیے لے رہی ہے. پہلے پھول پیدا ہوتا ہے جو مکھیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس پھول کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ میں حسن اس لیے دیا کہ کیڑے مکوڑے اور مکھیاں میری طرف اٹریکٹ ہوں. اس پھول کو پتا ہوتا ہے؟ اگر پتا ہوتا تو وہ پھول خوشی سے پھولتا نہیں. کہتا ہے یار میرے حسن کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان. پھول پیدا ہوتے ہیں, یہ لا آف چانس کے تحت نہیں ہے بھائی. اس پھول اگر وہ نہ پیدا ہو, پھل پیدا نہیں ہوگا. وہ پھول خوبصورت, خوشبودار اور اٹریکٹیو, تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. تتلیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں, تو 2-3 پھولوں پہ جب وہ بیٹھتی ہیں تو ان پھولوں کے نر اور مادہ ریزوں کا, ذروں کا ملاپ ہوتا ہے. پھر اس ملاپ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پھل. پھول گر جاتا ہے, پھول کی ڈیوٹی اللہ نے جو تھی وہ ختم. اتنا سا کچا پھل پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اب اس کے پکنے کے عمل کو دیکھو. شروع میں کچا, ابھی کھانے کا نہیں ہے, ہرا ہے, کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. ہوتے 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 ایسے قندھاری انار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ایسے پھٹتے ہیں اور رس گرنا شروع, اور بزبان حال مسکرا مسکرا کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. یعنی میں انار کو یہ تعبیر کرتا ہوں کہ پھٹ کے مسکرانے لگتا ہے. صحیح ہے نا؟ جب میٹھا انار ہوتا ہے نا, پھٹ جاتا ہے, وہ رس ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے. کیسے مزے کے انار ہوتے ہیں. انار بہت زبردست پھل ہے, کھایا کرو. انار کے جوس کے ڈبے شبے چھوڑ دو. جتنی اچھی کمپنی ہو کہ انار کا جوس ہے تو یہ اتنی کمپنی کا لیا ہے, بیکار. بیوقوفوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ڈبے. تو انار کھاؤ ڈائریکٹ. تو اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس پورے پروسیس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں, جن کو خدا مل نہیں رہا لیکن وہ یہ سوچ رہے کہ اگر دلائل سے ثابت ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان کے لیے جنہوں نے فرض کیا ہوا ہے ڈارون ہی ہے, سب کچھ ایوالو ہی ہوا ہے, یہ خود سے ہی, یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے, خدا کا انکار ہی ہر قیمت پہ کرنا ہے. ان کو صرف انار کھا کے چھلکے پھینک دیں, وہ انار دیکھ کے خدا پہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ ضدی ہیں ہر طرح میں, وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. بس ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب جو اتنی طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف اس کو پکارو. کسی پیغمبر, کوئی ولی, کوئی نبی اللہ کے ساتھ ان تصرفات میں شریک نہیں ہے. خالق کل شیء, ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا.
فاعبدوہ لہذا اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار۔ آگے اللہ نے جواب دیا کہ اللہ جب تو اپنی نشانیوں سے اتنا واضح ہے تو تو اپنا جلوہ کیوں نہیں کرا دیتا، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پہنچ سکتی، وہ انسانی نگاہوں سے بالا تر، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ ہر ایک کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ، آگے چلتے ہیں ہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ وَهُوَ، یہ تو بڑی زبردست آیت ہے، بس یہ پڑھ کے میں آگے ختم کرتا ہوں۔ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کے نباتات پیدا کرتی ہے، لاکھوں قسموں کے، خربوزہ، انگور، آم، ناشپاتی، گنتے چلے جاؤ، چیری، پھر گھاس، پھر مسور کی دال، ماش کی دال۔ بھائی آپ جو چیزیں پانی سے پیدا ہو رہی ہیں ان کی لسٹ لکھنا شروع کرو، قلم ختم ہو جائیں گے، صفحے ختم ہو جائیں گے، ان کی لسٹ ختم نہیں ہو۔ سائنسدان نے یہاں بھی پھینک دیتے ہیں، ایوالو ہوئے ہیں۔ ابے ایسے سافٹ ویئر کہ پانی برسنے سے ہی سب کچھ، پانی میں کیا ڈال دیا بھائی اللہ نے؟ پانی مٹی گوبر کے ملاپ سے، یہ شاہکاری ہے اس کی، یہ صنائی ہے اس کی۔ تبھی قرآن کہتا ہے سن اللہ، یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کے کمالات ہیں، یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، وہ صاحب کمال ہے، وہ صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اس کے کمالات۔ تو اللہ کہتے ہیں انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے، اور کیسے؟ فاخرجنا منه خضرا، اسی سے ہم نے سبزیاں اور پتے اگائے، نخرج منه حبا متراکبا، جب وہ پتے اگتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے پہ سوار دانے پیدا ہوتے ہیں۔ متراکبہ، راکب سوار کو کہتے ہیں، متراکب ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ سوار ہوتے ہیں وہ دانے۔ بھٹے کو دیکھ لو آپ، بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ یہاں سے ایک دانہ اگ رہا ہے، یہاں سے ایک دانہ اگ رہا ہے؟ پہلے ایک ہرا پودا پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بھٹا، جس کو مکئی کہتے ہیں نا، کیسے تہ بتہ تمیز سے دانے اس میں جڑے ہوئے ہوتے۔ یار اس بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ جب یہ دانے نکلیں گے تو اتنی تمیز سے، اتنی خوبصورت پیکنگ میں ہے۔ یہ لا آف چانس ہے؟ بائی چانس ایسا ہو رہا ہے؟ اتفاق سے ایسے حسین چانس نہیں ہوا کرتے، حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا میرے بھائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متراکبا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ، کھجور کو دیکھو، کھجور کے کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، فرمایا انگوروں کے باغات کو دیکھو، وَالزَّيْتُونَ، زیتون کو دیکھو۔ ہم زمین سے تیل نکالنے کے لیے کتنا گہرا کھودتے ہیں، ہمارا تیل پہلے نکلتا ہے، زمین کا بعد میں، لیکن اسی مٹی پانی کے ملاپ سے اللہ نے ایک درخت پیدا کیا جسے زیتون کہا جاتا ہے۔ کیسا بہترین شفاف تیل اس کے اندر اللہ پیدا کر دیتا ہے، کیسا بہترین شفاف تیل جو پینے کے استعمال میں بھی ہے، صبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی وہ دیتا ہے، جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا یہ زیتون پیدا کیا، والرمان، اور انار پیدا کیا۔ اس ایک اناری کو دیکھ لو آپ، یہ لا آف چانس کے تحت، کہتے ہیں بائی چانس ہو گیا یہ سب کچھ، وہ دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں انار پیدا ہو گئے، انگور پیدا ہو گئے، وسیم بھائی پیدا ہو گئے، مفتی طارق مسعود پیدا ہو گئے، سمجھ رہے ہو؟ اور ایسے تقریر ہو رہی ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، دماغ پیدا ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، میں لا آف چانس کے تحت پیدا نہیں ہوا، نہ آپ پیدا ہوئے ہو، بائی چانس ایسے چانس نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ، ہاں
उन्जुरु इला समरिही। अभी भी अनार समझ में नहीं आया ना, आप कहते हो सकता है लॉ ऑफ चांस कहते हैं, तो अल्लाह अलग से कह रहे हैं उन्जुरु इला समरिही, जरा इस अनार के फल को देखो। डॉक्टर देखता है, डॉक्टर किस नियत से देखता है, ये अनार जो है छीलने का तरीका क्या है। हकीम देखेगा तो छिलके खिलाएगा, अनार छुड़वा देगा आपको। हकीम लोग कहते हैं छिलके को सफूफ बना के खाओ, पेट के लिए मुफीद। हर शख्स की अपनी अपनी फीस है ना, क्या ख्याल है। डॉक्टर कहेगा ये अनार जो है ये इसके ये फायदे हैं, इसमें इतना आयरन है, इतना मैग्नीशियम है, इतना पोटाशियम वगैरह वगैरह, मुझे नहीं पता क्या क्या है उसके अंदर। ऐसा ना हो मैग्नीशियम की कमी जिसमें वो अनार खाना शुरू कर दे, हो सकता है हो सकता है ना भी हो। तो उसमें ये है, उसमें फलाना है, जूस नहीं पियो, डायरेक्ट ऐसे खाओ, खाओ मजे उड़ाओ अल्लाह की नेमतों से। लेकिन खुदा को फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा, उसने तुम्हारे लिए आसमानों में सितारे पैदा किए ताकि तुम समंदरों में और सहराओं में सफर कर सको। पूरी दुनिया जो आबाद हो गई इतनी, पहले जमाने में गूगल मैप थे, मुसलमान हज करने आते थे अफ्रीका से, कहां से, तो क्या था, सितारे। ये भी ऐसी इनकी अल्लाह ने कैलकुलेशन रखी है कि ये भी अब दाएं बाएं नहीं होते। 1 जनवरी को यहां है, 2 को यहां, 3 को वहां, तो हमेशा से इंसान सितारों को देख के सफर करता आ रहा है। लंबे लंबे समंदर में जाओ ना, गुम, पता ही नहीं, वापस आ जाता है अपने मुल्क में, पता ही नहीं चलता कहां गया। वही लतीफा जो मैं सुनाता हूं, किसी ने ट्रैवल एजेंट ने डंकी लगा के किसी को भेज दिया ना मस्कत, इधर गवादर पे ही उतार दिया उसको। लांच में ना समंदर में अंदर घुमा के गोल चक्कर दिला के कहां उतार दिया, गवादर। ऐसा होता है समंदर में जाने के बाद कुछ पता नहीं चलता, फिर सितारों ही की मदद से पता चलता है कि किधर को हमारी, किस रुख को हमने जाना है। तो घुमा गया, उसको बोला खुद चला जा, हमने तो तेरे को बॉर्डर पे उतार दिया। वो बेचारा घूम रहा था, उसे एक बंदा नजर आया, कहता है भाई अच्छा मस्कत ले जाना था, मस्कत। कहा यार ये मस्कत किधर है, कहता है पता नहीं, मैं तो खुद कतर में घूम रहा हूं, मस्कत का तो पता नहीं, मैं खुद कहां हूं, कतर में। तो ये होता है भाई समंदर के अंदर जाने के बाद। तो अल्लाह कहते हैं फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की और समंदरों के अंधेरों में जब इंसान रास्ता गुम हो जाता है तो बिन नजमी हुम यहतदून, सितारों से तुम क्या करते हो, सीधे रास्ते मालूम करते हो। और अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा वाहिदा, एक जान से पैदा किया आदम से, एक अकेले। ये करोड़ों जानवर इवॉल्व नहीं हुए हैं धन धड़धन करके वसीम गफ्फार भाई बनने, एक जान अकेले आदम से। वैसे भी आप एक कॉमन सेंस की बात देखो, जब भी हम किसी चीज का ग्राफ बनाते हैं, या तो वो यूं होता है, या वो यूं बनेगा, या वो किसी चीज में ग्रोथ, आबादी बढ़ रही हो या आबादी कम हो रही हो। तो ग्राफ कैसे बनेगा, कम हो रही है तो ऐसे बनाएंगे हम, बढ़ रही है तो कैसे बनाएंगे, ऐसे। जितनी आबादी आज दुनिया में है, इस आबादी को थोड़ा माजी में लेके जाओ, चंद साल पहले ये आधी होगी, फिर आधी की आधी होगी, बहुत जल्द जाके हम ऐसे जाके मिल जाएंगे। इसके लिए हमें करोड़ों अरबों साल बोलो नहीं चाहिए, वो एक इंसान पे जाके मिलेगी वो आबादी, एक मियां बीवी पे जाके मिलेगी। ये खुद डार्विन के नजरिए के गलत होने की बहुत बड़ी दलील है। भाई आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से रिवर्स करो ना इसको, तो रिवर्स करोगे तो अरबों खरबों साल पहले इंसान का वजूद नजर नहीं आएगा। इस शक्ल में, जिस शक्ल में आज हम हैं, इसी शक्ल में आपको इंसान की पहली यूनिट और पहली इकाई आपको मिलेगी, जो आदम अलैहिस्सलाम, जिनको आदम कहा जाता है, समझते हो। लतीफुल खबीर, आगे अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की बातें आ चुकी हैं जो तुम्हारी हिदायत के लिए काफी हैं। फमन अबसरा, जो हिदायत हासिल करेगा इससे, फली नफ्सिही, फायदे में रहेगा। वमन आमिया, जो अंधा बन गया, अंधे का मतलब क्या है, गौर ही नहीं कर रहा। अनार खाने से मतलब है, खरबूजा खाने से मतलब है, अंडे गोश्त खाने से मतलब, प्रोटीन लेने से मतलब, लो कार्ब डाइट, कीटो डाइट, फुल कार्ब डाइट, यही चल रहा है आजकल यूट्यूब पे।
गुर्दे कैसे ठीक होते हैं, फेफड़े कैसे ठीक होते हैं, इसी में उलझ के रह गया, अंधा बना रहा, अल्लाह को नहीं पहचाना उसने। फ़अलैहा, अपना ही बेड़ा गर्क करेगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और ए नबी आप इनसे कह दीजिए मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, मैं तुम पे निगहबान नहीं, मुझसे नहीं सवाल होगा तुम्हारे बारे में। तो ये बहुत और भी इस तरह की सूरह नाम में बहुत सारी आयतें। वक्त मुकम्मल हो गया। अल्लाह हमें अपनी जात पे ईमान नसीब करे, और हमें जो अल्लाह ने दीन और मजहब दिया है ना, जिसे इस्लाम कहा जाता है, इत्मीनान के साथ अल्लाह हमें उस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। क्या है भाई? अगर किसी लड़की फीमेल इन्फ्लुएंसर के थ्रू कोई प्रोडक्ट प्रोमोट करवाई और उसको एडवर्टाइजमेंट करें जिसमें उसका फेस आ रहा हो, तो उस प्रोडक्ट तो उसको प्रोमोट करना कैसा है? आखिरी दर्जा कम से कम यह है कि स्कार्फ पूरा हो उसका। जवान लड़की के लिए चेहरे का पर्दा लाजिम है मेरे भाई। बहुत ही कोई मजबूर हो, खींचा तानी करके चेहरे की हद तक गुंजाइश निकाली जा सकती है। राजे कौल तो यही है कि चेहरे का पर्दा भी जवान लड़की पे फर्ज है, लेकिन आमदन का किसी का मसला हो तो बहुत ज्यादा खींचा तानी करके जो गुंजाइश निकाली जा सकती है वो इतनी कि ठीक है, बाकी जिस्म ढांप ले, चेहरा खोल ले। एक साहब गरीब के घर में खाने में अपने नौजवान बेटे को काम पे लगाने के बजाय उसको कुरान पाक और दीनी तालीम पर लगाए और मुझसे ताउन ज़कात वगैरह का सवाल करते हैं। नहीं करना चाहिए। जब घर में खाने पीने को नहीं है तो जवान बेटे को आपने दीनी तालीम में क्यों लगाया हुआ है? आप बेटे को फिर मुलाजमत पे लगाओ। दीन क्यों सीखता है? ताकि लोगों को शरीयत सिखाए। तो जब लोगों को शरीयत सिखाएगा तो मांगना सिखाएगा या देना सिखाएगा? है देना। तो ये कैसे सिखाएगा देना? जब बोलेगा कि भाई मांगना नहीं चाहिए, लोगों पे खर्च करना चाहिए, लोग कहेंगे तुम्हारे अब्बा तो मांगते थे। दीन को गिरा के कभी भी दीन को जिंदा नहीं किया जा सकता। ये तो जब होता है ना, जब उलमा बिल्कुल ही खत्म हो चुके होते तो हम कहते हैं भाई अब फर्ज ऐन हो चुका है अब दीन को बचाना। तो उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हैं, तो अब बाप लोगों के सामने भीख मांग रहा है, जवान बेटा मदरसे में पढ़ रहा है, और तो ये गलत है। तो ऐसे मौके पे बेटे के लिए जरूरी दीनी तालीम हासिल करे और बाकी बाप का सहारा बने, कमाए बाप, यानी खुद कमाए ताकि बाप लोगों के सामने हाथ ना फैलाए। किसी ने जानवर का बच्चा बेचने के लिए, यार दीन जो है ना इस्तिगना सिखाता है। आज उल्टा हो रहा है। बहुत सारे मजहबी लोग ना मजहब की तालीम हासिल करके भिखारी बन जाते हैं, सारी जिंदगी मांगते ही रहते हैं। तो ये गलत है। दीन तो इस्तिगना सिखाता है भाई, देना सिखाता है। और हम क्या सिखा रहे हैं? जो बहुत से मजहबी जो लोग हैं वो उनका तरीका ऐसा है कि मांगना सारी जिंदगी अपने मांगता ही रहता है। तो ऐसे उलमा से ताल्लुक कायम करें जिनमें इस्तिगना हो। बड़े बड़े उलमा हैं, हमने मदारिस में ऐसे मुस्तगनी लोग देखे हैं, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में सारी जिंदगी पढ़ाते हैं, एक ढेला किसी से नहीं मांगते। तो ऐसे स्कॉलर से दूर रहें जो अपनी जरूरत के लिए कभी उसकी जेब पे नजर, कभी उसकी जेब पे नजर, कभी उसकी जेब पे। बाज लोग ऐसे होते हैं सिर्फ सेठों से दोस्तियां होती हैं, गरीब से होती नहीं है। ऐसे स्कॉलर्स भी हैं। कोई गरीब उनके करीब ही नजर नहीं आएगा कभी आपको। सारे बड़े बड़े भाई, क्यों? तुम तो सबके लिए बराबर हो यार। देखो कुरान में जो आज हमने सूरह नाम पढ़ी ना, इसमें एक आयत ये भी थी। मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे कहते थे ऐ नबी आपकी महफिल में गरीब क्यों बैठते हैं, इनको हटाएं तो हम आएंगे। अल्लाह ने कहा इनको नहीं निकालना अपनी मजलिस से, आप इनको नहीं निकालना, बल्कि इनको आप मोटिवेट करो कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किए, तुम्हें इस्लाम की तौफीक दी, तुम्हारी गुर्बत इससे तुम अल्लाह से दूर नहीं होगे, बल्कि अगर तुमसे कोई गलती हो भी गई इस्तिगफार करोगे अल्लाह वो जुर्म भी माफ कर देगा। और इनको ये कहते हैं मुशरिकीन मक्का के जो सेठ लोग हैं ना, जो कह रहे हैं गरीबों की महफिल में हम नहीं बैठेंगे, तो ये मुशरिकीन मक्का कहते थे अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी है तो गरीब लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं, कौम के बड़े बड़े लोग आने चाहिए।
تو اس کا جواب اللہ نے دیا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون شکر گزار ہے؟ جو شکر والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی توفیق دیتا ہے، جو فرعون اور متکبر ہوتے ہیں اللہ ان کو ایمان کی